हेलो +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स रजे मैं बैंकिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करवाया सी अज दोबारा रिपीट करवा रही हूँ। थोड़ा जिन ध्यान नाल सुन लो। बैंकिंग सर्विसिज की हुंदा है तुहानूं पता ही है, सारे बैंक विच जांदे ने। बैंक किहनूं कहंदे ने रजे? बैंक वो फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन है जिहदे विच जेकर असीं पैसे जमा करवाउण जांदे आ, साडा उत्थे अकाउंट ओपन है तो वो उस मतलब जी मनी आप लैके गए उन्होंने एक्सैप्ट करेगा, प्लस जेड़े परसन नूं लोड़ है करजे दी पैसे दी तो उन्होंने करजा देगा। मतलब वो फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन जी थोड़ी डिपॉजिट्स नूं एक्सैप्ट करता है तो लोड़ पैन ते उन्होंने परसनस नूं करजा भी दिंदा है। ठीक है, तो बैंकिंग वर्ड रजे जिहड़ा बेंच वर्ड तो बनियागा, क्योंकि पहलां जिहड़े शाहूकार हुंदे सी वो ये काम करते हुंदे सी। शाहूकार जिहड़े बेंचां ते बैठ के अपना सारा हिसाब किताब लिखते हुंदे सीगे। तो बेंच वर्ड तो बैंक का जिहड़ा नाम है वो फेमस हो चुकिया है। यानी कि बैंक की है हुण एक फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन है जिहड़ी तुहाडी डिपॉजिट्स नूं एक्सैप्ट करेगा तो लोड़ पैन ते एडवांसिस लोन यानी कि करजा देवेगा। उस तो बाद आंदा जी टाइप्स ऑफ बैंक्स किन्नी तरह दी हुंदियां ने। सब तो पहले आपां कमर्शियल बैंक की गल करते हैं। कमर्शियल बैंक जिहदे विच आपां डेली डील करते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक वो बैंक हुंदी है रजे जिहड़ा तुहाडे डिपॉजिट्स नूं एक्सैप्ट करदी है, प्लस लैंडिंग लोन्स दिंदियां ने। ये मोस्टली जिहड़ी आम पब्लिक है उन्हां वास्ते डील करदी है। ठीक है, ये बैंक्स जिहड़ियां ने इन्हां विच तुसीं जाके अपना खाता ओपन करवा सकते हो। ठीक है, बाद जो भी तुसीं अपनी सेविंग्स करते हो ये डिपॉजिट करवा सकते हो। फिर जां जिहड़े परसन कोल मनी की प्रॉब्लम आ रही है उन्होंने किसी अर्जेंसी वास्ते पैसे चाहिए ने तो इस बैंक तो करजा भी लै सकता है। इस बैंक के अलग अलग तरह के अपने को लोन्स जोड़े ने मिल जाते हैं। कैश क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक है, कोई ओवरड्राफ्ट की मिल जाती है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सचेंज की वगैरह जी वो ये मिल जाती है। हुण ये जोड़े बैंक्स ने पब्लिक भी होंगे ने ते प्राइवेट भी होंगे ने, मतलब सरकारी भी होंगे ने ते प्राइवेट भी होंगे ने। जिवें हुण आ देखो SBI बैंक की पिक्चर जी इस बुक के बनी हुई है। ठीक है, उस तो बाद आते पब्लिक सैक्टर बैंक। पब्लिक सैक्टर रजे वो गवर्नमेंट बैंक होंगी है जिहदे मेन बेसिकली ज़्यादा शेयर्स किहदे हुंदे ने गवर्नमेंट दे होणगे। ठीक है, तो ये जिहड़ियां बैंक्स हुंदियां ने इन्हां दा मेन ऑब्जेक्टिव हुंदा समाज की भलाई करना। ठीक है जी, जिहड़ियां प्राइवेट्स हुंदियां ने उन्होंने तो प्रॉफिट अर्न करना हुंदा, सब तो पहला ऑब्जेक्टिव होएगा। जिहड़ियां पब्लिक यानी कि सरकारी बैंक्स होणगियां उन्हां दा मेन ऑब्जेक्टिव होएगा सोशल की भलाई करना, समाज की भलाई करना। ठीक है, ये बैंक्स जिहड़ियां ने अपना प्रॉफिट मोटिव नूं बाद च रखदियां ने, सब तो पहले सेवा निभाउण दा जिहड़ा अपना मोटिव है उन्होंने सब तो पहले रखदियां ने। हुण बहुत सारिया बैंक्स जिहड़ियां ने नैशनलाइज हो चुकियां ने। नैशनलाइज बैंक किहड़ियां हो चुकियां ने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड PNB, पंजाब नैशनल बैंक, ये सारियां की ने पब्लिक सैक्टर बैंक्स हैगियां ने। नैक्सट आ गया जी प्राइवेट सैक्टर बैंक। प्राइवेट सैक्टर बैंक्स जिहड़ियां ने जिन्हां दी प्रमोशन जिन्हां दे मालक जिन्हां नूं कंट्रोल कौन करते हैं? प्राइवेट परसनस करते हैं। ठीक है, उन्होंने प्राइवेट सैक्टर बैंक्स बोलते हैं। कुछ एक आप एग्जाम्पल लैने आ, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया। ठीक है ना जी, ये बैंक्स है तो प्राइवेट ने पर इन्होंने जिहड़ियां गाइडलाइनस है वो कौन देगा? RBI देगी, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिहड़ियां वो इन्होंने गाइडलाइनस देगी। नैक्सट आ गई जी अपने को कोऑपरेटिव्स बैंक। सहकारी बैंक तुसीं सुनिया ही होएगा। ये बैंक्स बेसिकली उन्होंने ये एक एक्ट के अंडर बनिया हुई ने। किहड़ा एक्ट है? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर। ये उन्होंने बैंक्स वास्ते आ जिहड़े बैकवर्ड एरियाज के लोग ने, जां पछड़े हुए लोग ने, जां जिहड़े बैकवर्ड हो रहे हैं सैक्टर, उन्होंने सस्ते रेट पर करजा दवाते हैं, उन्होंने फाइनांस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जिवें तुसीं देखिया जिहड़े सहकारी बैंक्स ने मेनली फार्मर्स यानी कि किसानों वास्ते खुले हुए हैं। वो उन्होंने घट रेट पर लोन भी देंगे ने। जे कोई उन्होंने मशीन वगैरह खरीदनी है उत्ते सबसिडी भी देंगे। कोई खाद कोई बीज जेडे लैने ने उन्होंने वास्ते पैसे की लोड़ है तो वो कोऑपरेटिव बैंक्स के जाके लै सकते हैं। उस बाद आता स्पैशलाइज्ड बैंक। स्पैशलाइज्ड बैंक जिहड़ियां किसी स्पैशल परपज़ नूं मीट आउट करने वास्ते बनाई जांदियां ने। हुण जिवें देखो फॉरन एक्सचेंज बैंक आ, इन्हें मेनली किहदे नाल डील करना गा? फॉरन दी जिहड़ी मार्केट है उहदे नाल। इंडस्ट्रीयल्स बैंक कल्ली किहਨਾਂ वास्ते खुली है? इंडस्ट्रीज़ नूं डिवेलप करने वास्ते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक किहदे वास्ते होएगी? इंपोर्ट ते एक्सपोर्ट नूं डिवेलप करने वास्ते। मतलब कि जिहड़ियां बैंक्स किते स्पैसीफिक परपज़ नूं कंप्लीट करने वास्ते बनाई जांदियां ने उन्होंने आपां स्पैसीफाइड बैंक बोलते हैं। सेंट्रल बैंक सब नूं पता ही है, केंद्री बैंक जिहड़ी देश की, ठीक है, जिहड़ी मतलब पूरे देश नूं जां जिन्नियां भी बाकी कॉमर्शियल बैंक्स ने उन्हां नूं कंट्रोल करदी है, उन्हां नूं सुपरवाइज करदी है, उन्हां नूं रैगूलेट करदी है। उन्हां नूं की बोलदे हैं? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक अजिही बैंक है जिहदे कोल
ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? RBI। RBI ਮੀਨਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਕਸੈਪਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ FD ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਮ ਸੇਵ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ RD ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਕਿੰਗ ਲੋਨ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ। ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ। ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਨ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਕਈ ਲੋਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਏਜੰਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਏਜੰਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬੈਂਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚੈੱਕ, ਬਿੱਲ, ਇੰਟਰਸਟ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਰੈਂਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹੀਨੇ ਲੈਣਾ ਆਏਗਾ, ਰੈਂਟ ਲੈਣਾ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏਜੰਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਏਗਾ? ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਫੰਡਸ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਨ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੋਰਨ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਫੋਰਨ 'ਚੋਂ ਮਨੀ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਰਨ 'ਚ ਭੇਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟਰਸਟੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੰਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਟਰਸਟੀ, ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਕਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਬੈਂਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਵੈਲਰੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਕੋਈ ਡੀਡ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਂਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਲੋਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਓਗੇ? ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਧਾਰ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ? ਬੈਂਕ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਆ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕਸਟਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਬੈਂਕ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।